कि सिखां नूं अपनी आज़ादी की लोड़ आ। इस संघर्ष दे विच वो कुदे ते उन्हां ने अपना काफ़ी इस संघर्ष विच योगदान पाया ते फिर वो भारती सरकार द्वारा पंजाब पुलिस द्वारा फड़े भी गए, जेलों दे विच उन्हां नूं काफ़ी लंबे समय तो डकिया गया। जंग दे भी अपने कानून हुंदे हन, नियम हुंदे हन। जे दो देशां दी लड़ाई हुंदी होवे तां जो वो जंगी कैदी हुंदे हन उन्हां नाल भी सरकारां दे वल्लों किसी नियमां दे अधीन बर्ताव कीता जांदा है। पर असी देख रहे हैं कि मौजूदा समय की जो भारत सरकार है इस दे वल्लों इन्हां सिख जुझारूआं दे प्रति जो एक बहुत ही गैर मनुखी वतीरा अपनाया गया है। जो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय अदालतों द्वारा उन्होंने सजावां कीतियां गईयां, उन्होंने बनदियां सजावां नूं भी अपनियां नूं भुगत लिया, उन्होंने नजिठ लिया। तो हद तां ये हो गई है कि उन्होंने अपनियां बनदियां सजावां नूं दुगणियां करके भी कर लिया। तकरीबन 28-30 साल तो जेलों के विच नज़रबंद हैं, पर उन्हां दी रिहाई प्रति भारत सरकार जां होर स्टेटां दीयां सरकारां बिल्कुल खामोश होईयां बैठियां आ, किसी भी तरह उन्हां नूं छड्डण दे रौं विच नहीं हन। पहलां उन्होंने संघर्ष लड़िया तो अज उन्हां दी रिहाई दे वास्ते सिख कौम दे वलों सिख जगत दे वलों एक संघर्ष लड़िया जा रहा। 1984 तो बाद जिहड़ा घटनाक्रम वापरे हैगे आ उहदे शिकार हो के जां उहदे प्रतिक्रम के तौर पर बड़ा हिस्सा एक सिख जगत का जिहड़ा आ वो भारत सरकार दीयां जिहड़ियां नीतियां सी उहदे खिलाफ होकर जदों एक संघर्ष चलिया उहदे हिस्से के तौर पर जो उहदे च भाग लिया हैगा आ, उहदियां बनदियां जो सजावां सी देश के कानून के अनुसार वो इन्हां ने बंदी सिंह जप्पा जिन्होंने कह रहे हैं वो भुगत चुके हैं। जी कानून जी सज़ा वो ज़्यादा कह सकते दुगनी जी सज़ा है वो भी भुगती जा चुकी है, पर अजे तक भी वो अजे भी जेलों दी काल कोठरियां दे विच बंद है। चढ़दी जवानी दे विच ये जिहड़े योद्धे सगे जेलों दे विच गए सगे ते अज जिंदगी दे आखिरी पड़ाव दे विच भी कई जिहड़े सिंह हैगे वो पहुँच चुके हैगे। जो इसका विरोध करदा जां नजायज़ समझदा, मैं समझदा कि वो दिमागी तौर दे उत्ते जां सोच समझ दे आधार दे उत्ते मनुख कहाउण दे भी काबिल नहीं हैगा कि उस संघर्ष दौरान जिन्हां पुलिस अफसरां ने सिख नौजवानों नूं घरों चुक के बिल्कुल झूठे पुलिस मुकाबलियां विच शहीद किया, उन्हां दे उत्ते 20-20 साल 25-25 साल कैद मुकदमे चले, सारी स्टेट उन्हां दे नाल खड़ी रही। अखीर अदालतां दे वल्लों जे उन्हां नूं दोषी ठहराया गया, उन्हां नूं उम्र कैद तक दीयां सजावां होईयां, पर इसे संविधान दे इसे सिस्टम ने इसे सरकारां ने उन्हां नूं 4-4 सालां बाद उन्हां नूं रिहा कर दिता। पर जिन्हां ने अपनी कौम की आज़ादी की खातर एक हक सच की खातर अपनी एक स्वाभिमान की जो एक अणख की खातर गैरत की खातर जिन्होंने जो उन्होंने झंडा चुकया सी उस नूं लैके वो मैदान दे विच आए सी, सरकार दे विरुद्ध रोह प्रगट करन वास्ते आए सी। जे अज उन्हां दी सज़ा बनदी सज़ा तो भी दुगनी सज़ा हो चुकी है तो फिर उन्हां दा ये बिल्कुल एक कानूनी हक भी बन जाता, मनुखी अधिकारां दे तौर दे उत्ते भी उन्हां दा पूरा हक बन जाता कि उन्हां नूं जल्द तो जल्द जेल दीयां सलाखां तो मुक्त किया जाना चाहिए। इस वेले ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जेलों में होना ही गैर कानूनी है। ये भी गल तुहाडे नाल आपां मैं साझी करदा हां कि इस वेले जिन्ने भी बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की आवाज़ उठाई जा रही है उन्होंने जेलों में रखना ही गैर कानूनी आ। अपने दिल्ली दे विच जो सरकार बनी अरविंद केजरीवाल उन्हां दी आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्हां दे एक सिग्नेचरां दे नाल प्रोफैसर भुल्लर साहब होरां दी रिहाई हो सकती है। उन्होंने देखो सुप्रीम कोर्ट वालों भी उन्होंने रिहा दे हुक्म हो चुके आ, सारिਆਂ वालों हो चुके आ, राष्ट्रपति वालों हो चुके, सारिਆਂ वालों हो चुके आ। पर ये उन्हां शख्सां दी पता नहीं कोई बेईमानी आ जां कोई सियासी समझ आ, उन्हां दा कोई जोड़ तोड़िया जिस दे मद्देनज़र वो बिल्कुल इस प्रति उदासीन हैं कि ये बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का मसला कोई नवा नहीं है। आपां सब नूं पता कि बहुत साल पहलां गुरुद्वारा अंब साहब दे विच भाई गुरबख्श सिंह खालसा होरां ने भुख हड़ताल शुरू की सी। उस वेले भी सरकारां ने सारिਆਂ ने बहुत जोर शोर दे नाल आवाज़ उठाई सी कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई होनी चाहिए है। पहलां ये ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां का मुद्दा सी, हुण जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस नूं अगे लैके लिया जाता है
ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਿਲਫੁਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 28-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਰਲਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਉਮਰ, ਬਣਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤ ਲਈ ਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਕੈਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 4-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੈਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ
ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਈਵਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਕਹਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਰਤੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਬੇਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਦਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਿਲਫੁਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਭ ਕਦਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ 9 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮਵਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ GK ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਰਕਰਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੇ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਆ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੋ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਏਜ ਉਮਰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਆ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 90 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992-93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ UNO ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬੁਤਰਸ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਭੁਗਤਣ, ਡਬਲ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟਫੇਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਅਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਤਮਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਮਲ ਈਲਮ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਮਲ ਈਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਗਰੀਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ, ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਮਿਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 3 ਦਹਾਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਬਣਦੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਗਈ ਆ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਾਂਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਆ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਆ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਕਦਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਕਾਟਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ 3-3 4-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ।
ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਜੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ? ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਣਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਖਰੇਵੇਂ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।